Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So it's 10 o'clock. Let's start the class. Okay. Hope you are all fine after 1 week. All are happy. Yes. That's good. So as I said already, after starting the class, 5 minutes only will be allowed to enter the class. After that, maybe if one net problem കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ട് വരുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാതെ ലേറ്റ് ആയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇനി മുതൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല, അഡ്മിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ മെസ്സേജ് വിട്ടത് കണ്ടില്ല എല്ലാവരും? ഇവിടെ ഇപ്പൊ 10 o'clock ആയി, 10:05 വരെ സമയമുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ we don't see that. Now we will go to the next one. Take page number 31. ഏഴാമത്തെ പോയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു, ഏഴാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 31 പേജ് നമ്പർ. Fun to learn. സ്പീഡ് ആക്കണം. ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഈ ലെസന്റെ ഈ പേജിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ പറ്റുന്ന പോലെ എഴുതാം. Take a pencil or a pen with you. Let's start. Write T for true and F for false. The arrow flew slowly. The arrow flew slowly. Is it true or false? False. False. It flew fast. Arrow ഒരിക്കലും നല്ല പോകില്ലല്ലോ, സ്പീഡിലെ പോകുള്ളൂ. So it is F. Second, the poet sang the song loudly. The poet sang the song loudly. That's also false. He sang the song very slowly only, in a low voice. The poet had very keen eyesight. നല്ല ഐസൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പോയറ്റിന്. ഉണ്ടോ? False. ഫാൾസ്. കാരണം ആരോ എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. ഫാൾസ്. Next one. The poet found both the arrow and the song. Poet ആരോയും സോങ്ങും കണ്ടു. കണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? True. Yes, true. Answer these questions. There are some answers to give. കഴിഞ്ഞ ലെസന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. ഇന്ന് ആ പെൻഡിങ് ഉള്ള നോട്ട്സ് എല്ലാം വിടും. അത് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എഴുതി തീർക്കണം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ഈ ലെസന്റെ അടക്കം ഇന്നിടാം. നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി. റെഡി? Now you see, fun with words. അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ വായിക്കാത്തത്. ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കാത്തത്. Fun with words. Write the words in the box under the correct headings. Some words are there. I will read that words. You also read with me. ഞാൻ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുക. Everyone can unmute, I think, no problem. Unmute all. Don't make any other sound, only reading. Hi. Say. Everybody say with me. Five. Five. Ball. Ball. Glance. Glance. Pounce. Pound. Glare. Glare. Pad. Pad. Feel. Feel. Neigh. Neigh. Fever. Fever. Pure. Peep. Peep. Hoot. Hood. Slither. Litter. Slither. 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 Leap. Leap. Stare. Stare. And roar. Roar. So now you can mute yourself. Allow mute ചെയ്തോ. So some words are there. They are
down you see there are 3 columns: sounds, movements, ways of looking. One sound ആണ്, second one movements, and the third one ways of looking. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് ഒന്ന്. റെഡി? ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ട് തരാം, ഓക്കെ? അല്ലെങ്കിൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. സ്പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? സ്പൈ, ways of looking. വെരി ഗുഡ്. വേസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് ആണ്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വേസ് ഓഫ് ലുക്കിംഗ് 3 അല്ലേ, കോളം നമ്പർ 3 ആണ്. അപ്പൊ 3 അതിന്റെ സ്പൈയുടെ മുകളിൽ 3 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. യുവർ ചോയ്സ്. നെക്സ്റ്റ് ബൗൾ. ബൗൾ ഏതാണ്? ബൗൾ, Sound. സൗണ്ട്. സോ അതിന് ആ ബോളിന് മുകളിൽ നമ്പർ 1 എന്ന് ഇടാം. ഗ്ലാൻസ്, Ways of looking. that also ways of looking. Good, that is number, അതും നമ്പർ 3 ആണ്. Pounce, the lion Sound. pounced. Sound. Sound അല്ല, അല്ല, movement. Movement. അപ്പൊ നമ്പർ 2 എന്ന് എഴുതിക്കോ, movement. Glare, Sound. no, Looking. ways of looking. Ways of looking. ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതിന് പറയുന്നത് glare. Then again pad, Movements. that's movement, a sort of walking movement. Squeal, Sound. sound. Neigh, Sound. sound. കുതിര നെയ് ചെയ്യുന്നത്. Quiver, Movement. quiver is movement, yes. വിറയ്ക്കാന്ന് പറയും. Quiver, movement, sort of movement. Peep, Ways of looking. ways of looking. Good. Hoot, Sound. Slither, movement. Slither is movement. Leap, Movement. Stare, Looking. yeah, ways of looking. Stare, തുറിച്ചു നോക്കുന്നതിനാ stare എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ? Roar, sound. Lion roars, tiger roars. Next one is an interesting one. താഴെയുള്ളത് അതിന് വെറുതെ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മാത്രം പോലെ വേറൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. You see, use the clues to find the missing letters. Then put together the first letters of word. ആദ്യം നമ്മൾ ആ വാക്കുകൾ എഴുതണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യ ലെറ്റേഴ്സ്, എല്ലാ വാക്കുകളുടെ ആദ്യ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നെയിം ഉണ്ട്, ഒരു നെയിം അവിടെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. So you have to find that. Ready? You buy one before you ride on a train. ട്രെയിനിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ticket. Write all capital letters. T-I-C-K-E-T. 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 Ready? Second. The opposite of soft is this. Hard. Good. Hard. Hard. H-A-R-D. Third. The shape of an egg is called this. Oval. Good. Oval. Yes, oval. O-V-A-L. Oval. Fourth one. The mother of a fall is called this.
ഫോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുതിരയുടെ കുഞ്ഞിനെയാണ് ഫോൾ എന്ന് പറയുക. അതിന്റെ അമ്മേനെ പറയുന്ന പേരെന്താ? Mare. മേരിയോ? ആരാ പറഞ്ഞേ? കറക്റ്റാ പറഞ്ഞോ? അനാവസാണോ? MARE ആണ്. ഞാൻ കേട്ടത് മേരി എന്നാ ചോദിച്ചത്. അമ്മയുടെ പേര് മേരി എന്നാണ്. അതാ മേർ. MARE. Next, fifth one. One of these every day keeps the doctor away. പഴഞ്ചൊല്ലാണ്, ഒരു ചൊല്ലാണ്. One of these keeps the doctor away. അറിയില്ല? Apple. Yes, correct. An apple a day keeps the doctor away എന്നല്ലേ? An apple a day keeps the doctor away എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ. Add this to milk to make it sweet. മിൽക്കിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ sugar, no doubt. Do you like sugar? പഞ്ചസാരയാണോ ഇഷ്ടം, വെല്ലമാണോ, ശർക്കര ഏതാ ഇഷ്ടം? വെല്ലം. വെല്ലമാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്, ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് വെല്ലമാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഷുഗർ. ഇനി ആദ്യത്തെ ഓരോ വാക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോളം വരച്ചേ. എന്ത് നെയിം കിട്ടി? എല്ലാ വാക്കുകളുടെയും ആദ്യത്തെ ലെറ്റേഴ്സ്. തോമസ്. ഗുഡ്, തോമസ്. അവിടെ താഴെ ദ ഹിഡൻ നെയിം ഈസ് എന്ന് കണ്ടോ? അവിടെ താഴെ എഴുതിക്കോ THOMAS, തോമസ്. നെക്സ്റ്റ് പേജ്. വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും അറിയത്തില്ലാത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംശയമുള്ളെങ്കിൽ അത് പിന്നെ എഴുതാം. ഓക്കെ, നോക്കിയിട്ട്. Let us learn grammar. Once again, the spelling of grammar is GRAMMAR. ER, okay? Relative pronouns are used to refer or relate to a noun used earlier in the sentence. Which, who, that, whom, and whose are some relative pronouns. Relative pronouns ne ഉപയോഗിക്കുന്ന which, who, that, whom, and whose. അതെല്ലാം കുറച്ച് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ്. വാട്ട് ഈസ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺ? Are used to refer to or relate to a noun used earlier in the sentence. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു നൗണിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തുടർച്ചയായിട്ട് പറയുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് പ്രോനൗൺസ് ഉപയോഗിച്ച്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? നമുക്ക് താഴത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കുറെ കൂടെ. First example, the boy who won the champion competition received a new computer. The boy kuറിച്ചാണ് who. The boy who received, who won. Okay, in the same way, next one, I broke the toy that I bought yesterday. That ആ toy കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. That the toy, I broke the toy that I bought yesterday. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചാൽ അന്നേരെ നശിപ്പിക്കും? ഇല്ല, ചിലർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടോയ് കാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്നേരം അഴിച്ചു നോക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂവും അഴിച്ച് മൊത്തം നോക്കും, എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് പിടിപ്പിക്കും. അന്നേരം അത് ഓടില്ല. അങ്ങനെ ചില പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ട്. എന്ത് കിട്ടിയാലും അതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കും, ഒന്ന് പണിയണം അതിലെ, എന്നിട്ട് വീണ്ടും യോജിപ്പിക്കണം. നല്ലതാണ്, പക്ഷെ അത് നല്ല കുറച്ച് വിലപിടിപ്പുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോകും. ഓക്കെ, now underline the relative pronouns in these sentences. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസുകളിലെ relative pronouns underline ചെയ്യണം. Ready? The computer that I work on has crashed. ഏതാണ് relative pronoun അവിടെ? That. Good. Underline that. The piano that she plays on needs tuning. That. വീണ്ടും that. Underline.
The woman whom I admire most is my mother. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട woman whom. Mahatma Gandhi was the man who led the freedom struggle. Who? The hotel in which we stayed was wonderful. Which? So the next one, fill in the blanks with the correct relative pronouns from the bracket. If you tick ചെയ്താൽ മതി, എഴുതാൻ സമയം ഉണ്ടാകില്ല. സ്പീഡിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. Okay. The books dash Ekta wants to buy are not in stock at the bookstore. The books which are not who are which ticket which. The girl dash sister is an actress in handstand is standing there. The girl dash sister. Whom ano? Whose? The girl whose sister? Whose sister? Whose? Next one. The saree dash Monica wanted to wear today is at the laundry. The saree, umano, which? The saree which? I gave Mala some coins. That were all I had. Who ano? Which ano? Which? Again, which other? Which? The man that came for the interview today has been selected. Who? Who? You are the one that said I could go. You are the one who. Again, who? Is that all? Okay. Yes. Now, we have no time and so we proceed to the 8th lesson. Very interesting. നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുറച്ച് പേരുടെയൊക്കെ സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥയാണ്. ഓക്കെ, ചിലർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ശീലമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ പടം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഒരുത്തർ അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണ്, ഒരു കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ്. അമ്മ വരുന്നുണ്ടോ അല്ല ആരോ വരുന്നത് നോക്കുക. അങ്ങനത്തെ ശീലം ആർക്കും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ഇല്ല. എന്നാലും ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം, കഥ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. റെഡി? ഓൺ എ സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ്, അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ, നമുക്കറിയാം സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ ഈസ് ഹാപ്പി ഡേ. കാരണം മിക്കവാറും ക്ലാസ് ഉണ്ടാകില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാപ്പി ഡേ ആയിരിക്കും. അതെ, കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബാറ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടപ്പായിരിക്കും മിക്കവാറും. ബാറ്റോ ബോളോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. വേറെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഒരു അയലോക്കത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരിക്കും. ഗേൾസ് ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കൂടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കളിക്കുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പം സാറ്റർഡേ ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പി ഡേ. ഇവിടെ ഒരു സാറ്റർഡേ മോർണിംഗ്, നമുക്കറിയാം സ്കൂളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നേരത്തെ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും മദർ. എന്നൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല, എന്നാലും വിളിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിക്കും. പക്ഷെ സാറ്റർഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ദിവസമാണ് അല്ലെ? മിക്കവാറും കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങാനുള്ള ദിവസം. ഇപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ സമയം കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. കാരണം അവധിയാ അല്ലെ? ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ 10-ാം തീയതി അല്ലേ സ്കൂൾ അടച്ചത്, കഴിഞ്ഞ മാസം. ഈ മാസം ഇന്ന് 20-ആയി. ഒരു വർഷവും 10 ദിവസവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സ്കൂളിൽ വന്നിട്ട്, ശരിക്കുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വന്നിട്ട്, ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോയതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എനിവേ, hopefully next year we can see everyone each other in the class. Let us hope so. Okay, ready? Adile namakku on a Saturday morning, here is a passage from the novel The Adventures of Tom Sawyer. Tom Sawyer the Adventure എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് നോവലാണ്. Some words അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഭാഗമായിട്ട്.
some words in it have been misspelled. Misspelled words ഉണ്ട്. Correct them and rewrite the passage. ഇപ്പൊ വേണ്ട സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ല 5ാം ക്ലാസ്സിൽ 8ാം ലെസൺ ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് താമസം വരും, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് വേണ്ട. ടോം ആൻഡ് ബെക്കി ലൗഡ് their school. അതെല്ലാം കുറെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ലൗഡിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്, സ്കൂളിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാണ്. The teacher Miss Smith taught spelling mistake ആണ്. Them ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്പെല്ലിംഗും തെറ്റാണ്. ഹിസ്റ്ററി അരിത്തമാറ്റിക് അതെല്ലാം തെറ്റാണ്. മിക്കവാറും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് തെറ്റുണ്ട്. സ്മിത്ത് ഹേഡ് അല്ല ഹാഡാണ് വരിക. പ്രോമിസ് ഇതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റ്. ഇത് ചിൽഡ്രൻ അത് ശരിയാ. To take them to the zoo. They waited in the spelling തെറ്റാണ്. Waited eagerly for their bus to arrive. കുറെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, കമ്പൽസറി അല്ല, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട്, അത് ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ട് കമ്പൽസറി അല്ല, ചെയ്താൽ നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്തേനെ. റെഡി? ഏതാണേലും underline the common nouns and circle the proper nouns in the corrected passage. ആ corrected passageൽ proper nouns underline ചെയ്യുകയും common nouns underline ചെയ്യുകയും proper nouns circle ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ വേണ്ട, names ആണ് proper nouns. common nouns പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റെഡി? അതിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ എടുക്കാം. വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ലെസൺ ആണ്, എല്ലാവരും നേരെ എഴുതണം. സിസ ഫാത്തിമ അവിടെ ഉറങ്ങുവാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആണോ? അല്ല. റെഡി? ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? Tom and Polly, Johnny, Ben, Billy, Johnny. ഏബൽ ബിനോയിയുടെ വീഡിയോ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഏബൽ ബിനോയ് അവിടെ ഇല്ലാത്തതാണോ അതോ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോക്ക് കുഴപ്പമുള്ളതാണോ? റെഡി? ഓക്കെ. ഇത്രയാണ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. വൺ ആക്ട് പ്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു നാടകം, ഏകാംഗ നാടകം എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ. Tom, what a lovely day. I think I will lie here for some time. I don't have to hurry to school because it's Saturday. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ. What a lovely day. നല്ല ദിവസം. I think I will lie here for some time. Lie, what is the meaning of the word lie? L-I-E, lie. കിടക്കുക. Good. കിടക്കുക ഉണ്ട്. വേറൊരു മീനിങ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്, പറയാവോ? അതേ സ്പെല്ലിംഗ് LIE. നുണ പറയുക. കള്ളം പറയുന്നതിനും ലൈ എന്ന് പറയും. He said a lie, she said a lie എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? ലൈ ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ കിടക്കുക. I will lie here. I will in the short form ആണ് അത്. I will lie here for some time. I don't have to hurry to school because it is Saturday. സ്കൂളിലേക്ക് ഹറി പറയായിട്ട് വേഗം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഇത് സാറ്റർഡേ ആണ്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. ആൻഡ് പോളി, Tom, where are you? I have some work for you. അന്നേരം അതാ ആൻഡ് പോളി വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ പറയുന്നത്? അവൻ നല്ല സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഓർത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. Tom, where are you? നീ എവിടെയാ? I have some work for you. കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, നിനക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്, ബാ. ഇഷ്ടപ്പെടുവോ? ഇച്ചിരി വിഷമമായിരിക്കും. കാരണം എന്താ? നല്ല സുഖമായി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പുകാലം ഒക്കെയാണ് പറയുകയും വേണ്ട. നല്ല പുതപ്പൊക്കെ പുതച്ച് നല്ല മൂടിപ്പുതച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്താണ് അമ്മ വന്ന് വിളിക്കുന്നത്, അല്ല ഇവിടെ ആൻപോളി വന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. പണി ചെയ്യാൻ എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്? പണി ചെയ്യാനുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട്? എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണികൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Oh no, I have to work.
Oh no, I will have to work. If I just lie here quietly, perhaps Aunt Polly will forget about me. Then I can sleep all morning. എന്താണേലും oh no, I will have to work. എൻ്റെ അമ്മോ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടി വരും, പണി ചെയ്യേണ്ടി വരും. If I just lie here quietly, ഒച്ചയിടാതെ ഇവിടെ പുറത്ത് നമ്മളെ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒച്ചയിടാതെ അനങ്ങാതെ കിടക്കുവാണെങ്കിൽ perhaps Aunt Polly will forget about me. എന്നെ Aunt Polly മറന്നു പോകും. Then I can sleep all morning. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് മൊത്തം കിടന്നുറങ്ങാൻ രാവിലെ. Aunt Polly standing at the door with her hands on her hips. അരയില് ഇങ്ങനെ അര മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ Aunt Polly നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് പറയാ, so there you are, lazy as usual. സാധാരണ പോലെ എന്നത്തെയും പോലെ ലേസി ആയിട്ട് കിടക്കുക. എന്താ ലേസി? മടിയനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. What do you want me to? No. As usual, get up. I have some work for you. എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്കുണ്ട്, നിനക്ക് തരാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് വർക്കുണ്ട്. Tom, oh, did you call me, Aunt Polly? What do you want me to do? അവൻ അന്നേരം കേൾക്കാത്ത പോലെ, അതെയോ Aunt Polly എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? എന്താ എനിക്ക് പണി? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? Aunt Polly, I want you to paint the fence. അതാ പെയിന്റിങ്. എത്ര പേർക്ക് പെയിന്റിങ് അറിയാം? പടം വരയ്ക്കാൻ, ചിത്രം വരച്ച് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? നമ്മൾ കളർ അടിക്കല്ലേ, അത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒരു ഭിത്തിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിലിനോ ഒക്കെ പെയിന്റ്, വീടിനോ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ അറിയാവോ? മറ്റേ നമ്മുടെ സാധാരണ വൈറ്റ് വാഷ് പോലത്തെ പെയിന്റ് ഇല്ലേ, അതടിക്കാൻ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം? വിഷമമാണ്. കാരണം അതിന് വെറുതെ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ വരച്ചു വെച്ചാൽ പോലെ അതിന് കുറച്ച് ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. അത് പ്രാക്ടീസ് ആയാലേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും. ഓക്കെ. I want you to paint the fence. ചെറിയൊരു യൂസേജ് അവിടെ നോക്കിയാൽ I want you to paint the fence. ആ യു അങ്ങ് മാറ്റിയാലോ? എങ്ങനെ വായിക്കാം? ആ യു മാറ്റിയാൽ എങ്ങനെ വായിക്കാം? I want to. I want to paint the fence. അതെ, I want to paint the fence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എനിക്ക് പെയിന്റ് അടിക്കണം, പെൻസിൽ പെയിന്റ് അടിക്കണം. അവിടെ യു ആഡ് ചെയ്തപ്പോ എന്ത് വന്നു? I want you to paint the fence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല പെയിന്റ് അടിക്കുന്നത്, നീ അത് പെയിന്റ് അടിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, here is a pot of paint and a brush. ഒരു പാത്രം പെയിന്റും ഉണ്ട്, ബ്രഷും ഉണ്ട്. You have the whole day, so make sure you paint it well. ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല സമയം എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം. Aunt Polly goes away. അത്രയും പറഞ്ഞ് Aunt Polly പോയി. ഓക്കെ. Aunt Polly പോയി, നമ്മുടെ സമയവും അവിടെ പോയി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും മതി. Aunt Polly പോയപ്പോ നമ്മുടെ സമയം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. അതുകൊണ്ട് in the next page, or the next page will be continued in the last class in the afternoon. Okay. Make sure that you are all there. ഇന്ന് കുറച്ചു പേർക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നവരെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ഷഹാന ഷെറിനും ഒന്ന് ഷഹീദാണ് ഓനിപ്പം പോയി, നെറ്റ്വർക്ക് വന്നു. ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും സമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. സമയം അറിയാലോ. അടുത്ത ടൈം ഇൻ ദി ആഫ്റ്റർനൂൺ 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock. 4 o'clock 3:58 തന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങും. അന്നേരം തന്നെ എല്ലാവരും കയറണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം. റെഡി? We will see. 4 o'clock കയറിയാൽ മതി. 4 o'clock ക്ലാസ് ഞാൻ കേറത്തില്ല. എന്തോ ചെയ്യും? ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകും. ആണോ? പള്ളി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാലോ? പള്ളിയിൽ 4 മണിക്ക്. ആണോ? പള്ളി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലോ? ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ക്ലാസ് കണ്ടോളാം. ഓക്കെ. അതൊരു പ്രോപ്പർ റീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർ റീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് കൂടണം. Ready? See you in the next class. Bye. Bye, sir. Bye.